শ্রী সত্য নারায়ণ দেবଙ୍କ প্রিত্যর্থে সর্বে বলো আনন্দ তোমার হরি হরি বল। उत्कल भारत माँ शारदा देवी प्रीत्यर्थे सर्वे बोलो आनंद कबार हरि हरि बोल। जगत कर्ता विश्व चिंतामणि इन्मय नव निरद निंदित कांति कृपादल महाप्रभु सत्य नारायण अनुष्ठान अनुष्ठान कर्म कर्ता बंधुमानंकर उपस्थित मर पितृकल्प गुरुकल्प पंडित महोदय महोदय मानंकर तथा उभय दल पालाचार्यंकर महाप्रभु सत्य नारायण सर्वस्विनी काले मंगल विधान करंतु सर्वे बोलो आनंद कबार हरि हरि बोल।
ଅବଲମ୍ବ କେତେ ଦୟାଳୁ ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ହେ ଦୟାଳୁ ଦ୍ରୁତ ସୁନ୍ଦର ହେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ହେ ଦୟାଳୁ ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଦର ଜୟ ଜୟ ବାରଣ କର ଉଦାରଣ ଦୁର୍ମତି ସୁରପର ହୃଦୟ ବିଦାରଣ ଦୁର୍ମତି ସୁରବର ହୃଦୟ ବିଦାରଣ ଦୁର୍ମତି ସୁରବର ହୃଦୟ ବିଦାରଣ ସଂସ୍କୃତି ଧାରଣ ଧରଣୀ ଧାରଣ କୃତ ସଂସ୍କୃତି ଧାରଣ ଧରଣୀ ଧାରଣ କୃତ କର୍ଣ୍ଣକ କର୍ଣ୍ଣକ ଚାରଣ ଦୟାଳୁ ଧୃତ ମନ୍ଦର ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ହେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ହେ ଦୟାଳୁ ଧୃତ ମନ୍ଦର ଅସ୍ୱରୂପ ଧର କଚ୍ଛପ ସୁକର ନୃସିଂହ ବାମନ ଭାଗବର ଘୁମିର ନୃସିଂହ ବାମନ ଭାର୍ଗବର ଘୁବୀର ନୃସିଂହ ବାମନ ଭାର୍ଗବର ଘୁବୀର ହଳଧର ଭୂତ ଗଳେ ବର ଉଧର ହଳଧର ଭୂତ ଗଳେ ବର ଉଧର ହଳଚି ରୂପ ଦୁରିଦାନ କୃଷ୍ଣ ହର ଦୟାଳୁ ଧୃତ ମନ୍ଦର ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ହେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ହେ ଦୟାଳୁ ଧୃତ ମନ୍ଦର ଓಂ পরমেশ্বর নিত্য মহেশ্বর নিত্য জনাশ্রয় নিত্য মোহিনীশ্বর নিত্য জনাশ্রয় নিত্য মোহিনেশ্বর নিত্য জনাশ্রয় নিত্য মোহিনেশ্বর দীন গদাধর সিংহ সুমনোহর দীন গদাধর সিংহ সুমনোহর দীন গদাধর সিংহ সুমনোহর দীন গদাধর সিংহ সুমনোহর গুরুতে গুরু করুণা মুরুণাধর দয়ালু ধৃত মন্দর ব্রজ সুন্দর হে ব্রজ সুন্দর হে দয়ালু ধৃত মন্দর হে দয়ালু দ্রুত মন্দর ব্রজ সুন্দর হে ব্রজ সুন্দর তুলেনেকং বৃক্ষীয় ত্রয়ং শাখা পত্র চত্বরিমেব চ দয়ার ফল ষঠ স্বাদুচ্চ কুর্বন্তু তে ପୂର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳ। ଟିକନି ବସ ବସ ସାର୍ ପୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଥାଉ ଚିର ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ କଦମ୍ବ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଚିର ବନ୍ଦନିଆ
प्रभु सत्यनारायण सर्वार्थ चंद्र भवतु महाप्रभु सर्वार्थ चंद्र भव कोठी आपणकर परिचय देलेनी सर अच्छा नाटी आपणकर हो से महाप्रभु विश्वचिंतामणि नारायण चंदन बाबूंकर उत्तरोत्तर उन्नति करी रोग दुख शोक भयनाटन को दूरीभूत करंतु महाप्रभु सर्वे बोल आनंद कवा हरि बोला हरि बोला। बहु दूरंतरु छुटी आसीचंती पुस्तपुर ग्राम नहीं है क्या पुस्तपड़ा अच्छा अच्छा हो नियो हो आज्ञा हो आज्ञा ठीक चिर सम्मानिया मोर उत्कलिया पुराण तो सिनी प्रज्ञावादी मोर उत्कलिया माँ भौणी परमार्चनीय मोर सुधीवृंद आपण मानकर ए पवित्र मंचर आज ये चतुर्थ रजनी द्वितीय स्तबक बेहरा बाबू प्रारंभिक कार्यक्रम संक्षिप्त भक्ति पुष्पांजलि अर्घ्य सारिबा परे द्वितीय पर्याय श्लोकटी आवृत्ति करुची कविंकर कल्पना कौन से श्लोक महाकवि कालिदासंकर लेखा मेकं वृक्षो त्रयं शाखा पत्र चत्वारि मे वच द्वयर फल षठ स्वादुश्च कुर्वन्तु ते मंगल ए पवित्र दरबार को आज एमिति जने देवता आसवे से होचंती वृक्ष रूपी देवता आज ठाकुर नुह कि ठाकुराणी नुहर जगा नहीं नहीं आज वृक्ष आशीर्वाद करवा हेबे बेहरा बाबू आज्ञा से वृक्ष किए से वृक्ष किए कवि कहले मेकं वृक्ष त्रयं शाखा एमिति एक वृक्ष तीनोटी शाखा को नहीं सारा विश्व रे शोभा पाए से वृक्ष रे सर्वमोटे 3 शाखा बेहरा बाबू आज्ञा पत्र केते ना से वृक्षर शाखा रे मात्र 4 गोटी पत्र इरे हे गछ एक हाँ शाखा 3 हाँ मोट पत्र संख्या 4 बेहरा बाबू आज्ञा से वृक्ष रे फल मध्य फलुछि केते मात्र 2टी फल बारे जोड़िए फल सी बेहरा बाबू से फल 2टी एमिति आश्चर्य कौन आश्चर्य सारा विश्व को 6 प्रकार स्वाद प्रदान करुछि आसंतु आपण मानक संक्षिप्त रे मंगलाचरण माध्यम रे मु यार समाधान करबा को जाई प्रथमे देखिबा से शाखा 3टी किए से वृक्ष किए आपण मानकर कवि होचंती भारती दा तले ब्रह्मा विष्णु जे महेश्वर आया शाखा से ब्रह्म वृक्ष शाखा से ब्रह्म वृक्ष शाखा से ब्रह्म वृक्ष तले वृक्षटी नाम हेउछि ब्रह्म वृक्ष वृक्ष हला ब्रह्म वृक्ष शाखा 3 ये किए जड़े हेले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जड़े हेले पालन कर्ता विष्णु एवं संहार कर्ता मंगलमय शिव बोले ब्रह्मा विष्णु जय महेश्वर त्रिशाखा से ब्रह्म वृक्षर यदि ब्रह्म हला वृक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हेले शाखा हाँ सारे पत्र 4 किए पुणी कवि कहले बोले 4 वेद 4 पत्र होइछे 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 ये ब्रह्म वृक्षरे शोभा पाउछि ब्रह्म वृक्ष कहले 4 वेद ऋग साम यजुः अथर्व ब्रह्म वृक्षर पत्र संख्या 4 वेद बेहरा बाबू आज्ञा ये 4 पत्र 4 वेद हेला बेले फल जोड़िए किए फल 2टा किए फल गले उड़ुप तपन ये बेनी घोटी फल ब्रह्म वृक्ष रे फलिछि रे भला ब्रह्म वृक्ष रे फलिछि शिव जगत को चढ़रू पुरते स्वाद प्रदान करुछि हेलो थाउ हे
ଏ ମୋର ସଜନ ହଁ ଏମନ୍ତ ଜଂ ବ୍ରହ୍ମ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଫଳ ହେଉଛି ଉଡୁପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ତପନ। ସାର୍ ତପନ କିଏ? ତପନ ବୋଲନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଉଡୁପ 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 ବୋଲନ୍ତେ ବେମଜନ ସେ କେମିତି କଣ? ଏରୋପ୍ଲେନ ସେ କଣ ଉଡୁଛି ଉଡିକି ପ ହଁ ଉଡିକିରି ପଡୁଛି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଫଳ ଉଡୁପ। ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବେହେରା ବାବୁ। ଉଡୁପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଉଡୁପ। ଇରେ ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫଳ। ସାର୍ ସାର୍ ସାରା ଜୀବ ଜଗତ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଗଛର ଫଳ ହଁ ସାର୍ 6 ପ୍ରକାର ସୁଆଦୁ କଣ? ବେହେରା ବାବୁ ହଁ ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ? ବର୍ଷକ 13 ମାସେ ସାର୍। ନାଇଁ 18 ମାସ ହେଇଥିବ। ଭାଇ 12 ମାସେ ଯେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଳ ମାସ ପଡିକି ଦୋମାସି ପଡୁନି। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ 13 ହିସାବ କରିଦେଲ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆଗ ଚଲା ବୁଦ୍ଧି। ବେହେରା ବାବୁ ହଁ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଋତୁ ହୁଏ 6ଟା। ଋତୁ 6ଟା ସାର୍। ବେହେରା ବାବୁ ଯୋଡିଏ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ। ଯୋଡ଼ିଏ ମାସରେ ହଁ। ଗୋଟିଏ ଋତୁ ପଡେ। ତେବେ 6ଟା ଋତୁ କଥା କାହିଁକି ଉଠିଲା? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଁ ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଦେଖିବା ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର କଥା। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ। ବେହେରା ବାବୁ ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ହଁ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ହଁ କହିଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ମୃଦୁ ମଳୟ ମନ ହରେ ମୃଦୁ ମଳୟ ମନ ହରେ ମୃଦୁ ମଳୟ ମନ ହରେ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ଇଏ 2 ମାସ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁର ସମୟ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଦୁ କଣ? ବେହେରା ବାବୁ ହଁ। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଦିଏ ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ। ଚିତଡାଳରେ କୋଇଲି ବସି କୁହୁ କୁହୁ ତାଣରେ ପ୍ରଚାରିତ କରେ। ହଁ ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ବସନ୍ତ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଗଲେ ବେହେରା ବାବୁ ହଁ ଇଏ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣେ କିଏ? ଯିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେଇ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଆଉ ଜାନା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଏରା ରହ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆରେ କବିଟିଏ ପଦଟିଏ ରେ। କଣ କହିଲେ କବି? ହଁ ବହି ହେଲା କୀଚକ ବଧ। ଆଜ୍ଞା କଲା ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚାରିଲା ଭୁବନେ ସେହୁ ଭୁବନରେ ଭୁବନେ ପ୍ରଚାରିଲା ଭୁବନେ ପାଦ ପହରାନିତ ପତର ବସନ୍ତର ବିଜୟ ବାରତା ପରଭୂତ ଯେ କି କୋଇଲି ଜାଣିଲା। ରହ। କୁହୁ କୁହୁ ତାନରେ ପ୍ରଚାରିତ କଲା। ହଁ ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କଲେଣି। ଆସିଲେ ଋତୁରାଜ ଏ ବସନ୍ତ। କଥା ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା। ସେ କିଏ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପୁଣି କହିଲେ ପୁଣି କଲମ କଲେ। ଗ୍ରହରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ପଡ଼ିଲା ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଭାଷା ସମ୍ରାଟ ଭାଷାରେ ସମ୍ରାଟ ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଭାଷା କମିଲେ ସରଳ ପଥରେ ଇ ପରଭୂତ ଯେ କି କୋଇଲି ଯେତେବେଳେ ଚୁଟ ଡାଳରେ ବସି ବୋଲେ ପରଭୂତ ଦୂତ ପରଭୂତ ଦୂତ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ନୂଆ ତାର ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ନୂଆ ତାର ଆଜ୍ଞା କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ପ୍ରଚାରିତ କଲା ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ଝଙ୍କାର ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ଝଙ୍କାର। ପରଭୂତ କୋଇଲି ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ବିଜୟ ବାରତାକୁ ପ୍ରଚାର କଲା ହଁ ଗ୍ରହରାଜ ବୋଲନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଗହରରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ହେଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ ପଣ୍ଡିତ କବି ମାନେ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେଲେ ଏ ଋତୁ କମିଲେ ସରଳ ପଥରେ ତେଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଶା। ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଷ୍ପରାଜ ଗୁଡିକ ନବ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ବୃକ୍ଷରାଜ ଗୁଡିକ ନବ ପଲ୍ଲବିତ ହେଲା। ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରିଗଲା। ଜୀବ ଜଗତ ଏ ବସନ୍ତ ଋତୁର ସ୍ୱାଦକୁ ଉପଭୋଗ କଲା।
ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଚାଲିଗଲା ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ସେ ଋତୁ ଚକ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦୁଇଟି ଫଳ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଋତୁ କିଏ ସେ ଋତୁ କିଏ କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବାବୁରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନ ହେଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ଯାଇଛି ଚୈତ୍ର ଯାଇଛି କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ প্রচন্ড রৌদ্র পরকাশ প্রচন্ড রৌদ্র পরকাশ প্রচন্ড রৌদ্র পরকাশ বৈশাখ এবং জ্যেষ্ঠ এ 2 মাস প্রচন্ড রৌদ্র তাপ হেলা সূর্যঙ্কর এমিতি খরা হেলা যে জীব জগত অসহ্য হয়ে পড়িলে ଏ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ହେଲା কিন্তু বসন্ত ঋতুর স্বাদকু জীব জগত ভোগ করিଥିବା বেড়ে ইয়ে ସବୁଠାରୁ ଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦେଲା ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏ ସ୍ୱାଦକୁ ଜୀବ ଜଗତ ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ 2 ମାସ ପରେ ଆସିଲା ବର୍ଷା ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ରହିଲାନି କହିଲେ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ বরসে ঘন ঘন মেঘ বরসে ঘন ঘন মেঘ বরসে ঘন ঘন ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପାଣିରେ କାଦୁଅ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଡ ତାତିଲାନି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ କଟିଗଲା ସବ ବେଙ୍ଗ ବୋବେଇଲେ ବେହେରା ବାବୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆସିଲା ଶରତ ଋତୁ ଶରତ ବେହେରା ବାବୁ କହିଲେ ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ଵିନ ଶରତରେ ভাদ্র আশ্বিন শরতরে ନିର୍ମଳ ଶୋଭା জগতরে নির্মল শোভা জগতরে ଭାଦ୍ରବ ଏବଂ ଆଶ୍ଵିନ ଏ 2 ମାସ ଶରତ ଋତୁର ସମୟ କଟିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ହେମନ୍ତ କହିଲେ ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ରାତିରେ ପଡ শিশির রাতিরে পড়ো শিশির রাতিরে পড়ো শিশির ବେହେରା ବାବୁ ଇଏ ଶିଶିର ସମୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ଗଲା ପରେ ଆସିଲା ଶୀତ ଋତୁ ଶୀତ। କହିଲେ ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ ଦେହରେ ରସ ଶୀତ ବାସ ଦେହରେ ରସ ଶୀତ ବାସ ବେହେରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଆହା କିଡେ ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି ରହି ହଉନି କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ହଉଥିବ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଶା କରିଥିବା ନାଇଁ ଚା ଦୋକାନରେ ଖଟି ବନଉଥିବା କୋଉଠି ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଆମେ ନିଜ ଦେହକୁ ନିଜର ତାପମାତ୍ରାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଥିବା ଖରା ତେଜକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଢ଼ ଋତୁରେ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଛଟି ନା କଣ ସାର ଏବଂ ଭୂତଜଂ ବ୍ରହ୍ମ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ 4 ପତ୍ର ହେଲେ 4 ବେଦ ବେଦ 2 ଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଷଢ଼ ଋତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ଉପବେଶନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆଜି ଏ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳିଆ ପୁରାଣ ତୋଷିନୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମୋର କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ମିନି କାଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା हे मोर पंडित संक्षिप्त धारिए दर्शन हे माँ जेतेबेले राजा परीक्षित तक्षक दंशन करिबो बोली ऋषिंकर अभिशाप ଶୃଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ବକ୍ତା ହେବେ ସୁକମୁନି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆପଣ ହେବେ ଶ୍ରୋତା ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ हे मोर पंडित वर्गे ଆଜ୍ଞା राजा परीक्षित गंगा नदी कूल भागवत सप्ताह आयोजन कले କଲେ କଲେ निमंत्रण हेले सुकमुनि वक्ता हेले सुकमुनि श्रोता हेले राजा परीक्षित ପରୀକ୍ଷିତ ओडिया भागवत धाड़िए कहबी भागवत पाठ करुचंती पंडित पढ़ु पढ़ु पढ़ी देले बोले काष्ठ पाषाण तरु तृण सकल घटे नारायण सकल घटे नारायण सकल घटे नारायण पंडित
सुकमुनि महाराज कहले हे राजा परीक्षित प्रत्येक जगार प्रभु अछंती सब उठे बेहरा बाबू आज्ञा आमर अजय बाबू गोटे आलोचना कौन करुथिले तमे तो तम बाटे रे जाउछ याड को काहे के अनेइलो कौन कहिबा बेहरा बाबू अनेइबा बेळ अछि रुह आलोचना समालोचना पर्यालोचना ए कथा कहिबार कारण रे मु भाबिली हम गायक सब भूली जाइछंती बोली की काली मु आलोचना करिकी जाइथिली उत्तर तो जानिनो कालीर कथा आज आसी ताकू बासी पाइटी करूच नहीं हो हो पुणी कहलो कौन अग्नि कथा कौन कहूतले घर को तो शुभुनी आग तमे हरि बोल कथा उठेई कि समाधान कर मु कहि देबी नै हो हो के मोर सजन तेणु जते बेले सुकमुनि महाराज कहिले बोले काष्ठ पाषाण तरुतृण सकल घटे नारायण हे मां माने सब पुओ झियो माने मने रख आज आउ से प्रार्थना तमे स्कूल रे बोलुच कि नाही मु जाने ना जहा को लिखिचंती आपण मानकर कवि रामकृष्ण नंद पिला माने स्कूल रे प्रार्थना बोलिला बेले ये पद को मध्य से माने बोलंती ले जल स्थल नगिरी आकाश कुंभ नीरास मुठारे आकाश कुंभ जल स्थल वन गिरी आकाश भगवान को लीला सबु जगार से नुहे आउ गोटे प्रमाण आपण मान को देवी पंडित महाकवि कालिदास कहले प्रभु कौटी अछंती कहले जले बे सुनो स्थले बे सुनो विष्णु पर्वत मस्तके जंगम बे सुनो सर्वभूत जगह मोर विद्वान वर्गे आपण मानकर महाकवि कालिदास कहिले कहले जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके स्थावर जंगम विष्णु विष्णु सर्वभूत जगत जगत अणु ठारू परमाणु पर्यंत प्रभुंकर सता पूरी रही आज्ञा आज्ञा केही कोन आमे देखिचे कि आज्ञा एई नाही ना किंतु प्रभु को आमे अनुभव करि पारुचे नाही आज्ञा आपण मानकर अभिराम परमहंस कहिचंती कहले अनुभव को सत्य कही आज्ञा कहंती अभिराम भाई अरे कहंती अभिराम भाई कहंती अभिराम भाई अजय बाबू तम पाला आम पाला भल मंद तो अलगा कथा कहार भल हम कहार मंद हम से विचार किए कहि काली कहूल भाई कटक जिला कौन ढेंकानाल जिला कथा ठीक पकईल मु रागरे कहूनी हमें रागुआ लोक नुह मु का ऊपर रागेनी ना बेसी कहेनी किंतु खाली टिके कोली लंका खाई दैछु बोली कि रागु बेहर बाबू तमे ढेंकानाल वाला बही पाइच कहल भाई तमे बही देख कटक जिले में आग बही प्रिंट हेबारु तुम ढेंकानाल जिला को गला पुणी ढेंकानाल शेष भाग जोरंदा आड़े तुम रहीच बाबाजिया पाठ कौन केते बोलुथल पुणी गोटाए पद बोलिल कौन आ तुमको कहबी बही तमे देखिच मो बापा मान आगे कहबी मोर मन पड़ जाए गंगांकर कथा कहला बेले कहल शिवंक जटारे गंगा विष्णु नख कोणरे गंगा ब्रह्मांकर हाथरे गंगा पदटा कौन बोलिल पुणी कवि ना कहल भंजंकर जेज बापा धनजय भंज बाप के तुम ढेंकानाल जिला को परा लगी जाजपुर जिला जो कवि होती मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु बहिना बड़ीबा मनाष्टक ए प्रकाश अरे ब्लेड गोटे प्रकार क्षीर केते प्रकार ओडिया पद को तुम सड़खिकी कवि ना जान शुण शुण से पद को भूल पुणी बोलिल से पद कौन अनेक दिन गंगा
যে কমণ্ডলে সঞ্চি তব পয়রে ঢালিলে হরসে বিরঞ্জি তব পয়রে ঢালিলে হরসে বিরঞ্জি তব পয়রে ঢালিলে হরসে বিরঞ্জি। অজয় বাবু দ্বিতীয় ধারি শোনা বলে পাবাকু নন্তি মন্না তিনি বহি যাই তাছাড়া বিন্দু সদৃশ নখ গড়ে রহি রহ। অজয় বাবু ସାରେ ରାଗିଲେଣି ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ମୁଁ କାହାକୁ ରାଗେ ନା। ଆମ ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭାଇ ତମେ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମତେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ ଯଦି ପଦ ଗୁଡାକ ଠିକ ଗା ବାଲା ବାଲା କିଏ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କବିଙ୍କ ନାଁକୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ବହି ଦେଖିଛ ମତେ ବହି ଦେଖିବାକୁ କହୁଛ? ତାପରେ ବହି ଏତେ ବାଟରୁ ସିଆଡେ ଗଲା ବେଳକୁ ଘୁଷୁରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭୁଲ ହଉନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଗଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ତମ ଆଡେ ସେ ମଲା ତ ଚିରି ଯାଇଥାଏ, ଫର୍ଦ୍ଦ ଚିରି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତମର ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ଧନଜୟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ନଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଯା। ହେ ମୋର ସଜନ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସୁକମୁନି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କର ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ ହେ ସୁକମୁନି ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କେହି ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସେଇ ମହାକବି କାଳିଦାସ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତିଳ ମଧ୍ୟ ଯଥା ତୈଳ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଘୃତ ପାଷାଣେ ଶୈବ କାଞ୍ଚନ। ବେହେରା ବାବୁ ଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲେଖା ପୁଅ ବେହେରା ବାବୁ ତମେ ସିଏ ଗାଇଥିଲେ। ତିଳ ଦେଖିଛ? ତିଳ କଣ ଆଜ୍ଞା? ତିଳ ଶବ୍ଦର ତ ରାଶି। ସିଏ ଗାଇଥିଲେ କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଥାବର୍ଣ୍ଣୀ। ହଁ ସେ ଶୋକ ଗାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଏ ମୂଳ ଲେଖା। ବେହେରା ବାବୁ କହିଲେ କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଯଥା ବହ୍ନି। ସିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରକାର ଶିଖିଛି, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଲଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଡୁଛି କିଏ କେମିତି ଆଉ? ବେହେରା ବାବୁ କହିଲେ ତିଳ ମଧ୍ୟ ଯଥା ତୈଳ। ତିଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାଶି। ରାଶି ଭିତରେ ତେଲଟା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ତାକୁ ପିଡେଇଲା ପରେ ସେ ତେଲ ବାହାରୁଛି। ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଗନ୍ଧ। ଆପଣ ମାନେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ, କାହା ବାଡିରେ ମଲ୍ଲି ଗଛ ମେଞ୍ଚାଏ ଥବ, ଫୁଲ ଫୁଟିଥବ, ପବନ ବାଡେଇଲା ବେଳେ ତାର ବାସନାଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିବ, ଆପଣ କହିବେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ଗଛ ଏଠି ଅଛି, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତା ବାସନାକୁ ଆଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଅନୁଭବ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ଏଠି ମଲ୍ଲି ଗଛ ଅଛି। ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସନା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କେବଳ ବାସ୍ନାଟା ଉପଭୋଗ୍ୟ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧ କେହି ଦେଖୁନି। ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲରେ ବାସ୍ନା ଅଛି ଅଛି, କୋଉଥିରେ କମ ଅଛି, କୋଉଥିରେ ବହୁତ ଅଛି, ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲରେ ବାସନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହଁ କଥା କହିଲା ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କଣ? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ପଡିଯିବ ହଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗନ୍ଧେଇବ, ତା କର ଦେଇକି କେହି ଯିବେନି ଦେଖିଆ କହିବ। ଏମିତିଆ ଫୁଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ହଉ, କାହାର କମ ବାସନା ହେଇପାରେ, କାହାର ଅଧିକ ବାସନା ହେଇପାରେ। ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ବାସନା ହୁଏ। ଫୁଲ ପୁଣି ଗଛରୁ ପଡିଲା ପରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ଏମିତିଆ ଫୁଲ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି। 25-30 ଫୁଟ ଭିତରେ ତମେ ଯାଇପାରିବନି, ଏତିକି ଗନ୍ଧ ହବ। ଆଚ୍ଛା ବେହେରା ବାବୁ ଫୁଲ କଥା ପଇଲା ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଅବାଞ୍ଛିତ ପାଳିଆ ନୁହଁ। ହଁ ମଞ୍ଚରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ପଳେଇ ଆସି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାରିଆ ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆରି ଭିତରେ 2 ପଦ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଚାଲିବ। ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଗନ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ଶୁଙ୍ଗିକି ଆଘ୍ରାଣ କରିକି କେବଳ ଅନୁଭବ କରିକି ଜାଣୁଛେ। ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଗଛରୁ ଫୁଲଟିଏ ପଡିଗଲେ ହଁ ଆଉ ଏତେ ଗନ୍ଧ ହବ ଯେ ଲୋକ ସେ କର ଦେଇକି ଯିବେନି। ବେହେରା ବାବୁ ଏମିତିଆ ଫୁଲ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନାଇ। ନାଇଁ ଦେଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖ୍ୟାଲ ପଡୁନି ଆଉ। ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଉଛ, କାଲି ମଟନ ହବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ବେହେରା! ତମେ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଉଛ, ମୋଠୁ ଦାମିକା ବୁଝୁନ। ତମେ ଗୋଟେ ପେଟୁ, ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଛି? ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ, ମୋର ତ ଝୋଳ ଟିକେ ବୁଢୀ ମନା କରିଛି, ତମେ ଫଳ ଖାଇବନି, ଖାଲି ଜୋଳ ହେଲେ ଚଲା।
ହଉ ହଉ ଖାଇବ କୁହ ତାହେଲେ କୁହ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଁ ନାଇଁ ତ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଏ କି କଥା ଆପଣ ନିୟୁଟି ଚାକିରି କି ଗଲାବେଳେ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ବାଟେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ପଡୁନି ସା ମୋତେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ତ ସେ ଫୁଲ ଯାଇତାଇକିଆ ଫୁଲ ନୁହଁ ପଇଲା ଖଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱରେ ପୁଣି ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହଉଛି ହେରା ବାବୁ ମୋତେ କୁହ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରଖୁଛ ଆଜ୍ଞା କୁହ ଆପଣ କେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି ଆଉ ଯାଇଛ ଜାଣିପାରୁନ କଣ ମ ମେଡିକାଲରେ କୋଉଠି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମେଡିକାଲ ପ୍ରସୂତି ଗୃହ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ବସ କଥା ନେଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ରେ କଥା ହେ ମୋର ସଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କହିଲେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଗନ୍ଧ ପୟ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଘୃତ କ୍ଷୀର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କଲା ପରେ ସେ କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅଟା ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅଟା ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିକି ଅଛି ପାଷାଣେ ଚୈବ କାଞ୍ଚନ ପଥର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସୁନା ଅଛି ଆମ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ସେ ପଥରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରି ତା ଭିତରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ଯେମିତି ପଥର ଭିତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୁଚିକି ଅଛି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଲୁଚିକି ଅଛି ପୁଷ୍ପ ଭିତରେ ଗନ୍ଧ ଲୁଚିକି ଅଛି ରାଶି ଭିତରେ ତେଲ ଲୁଚିକି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ରୂପକ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ ପାଇବା ତେଣୁ ଅଭିରାମ କହିଲେ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି କହଇ ଅଭିରାମ ପାଇ ଆମ ଅନୁଭବଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ହେ ମୋର ସଜା ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ପଚାରିଦେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସୁକମୁନି ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ଭୌମୁନି ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେହ କୃଷ୍ଣ ନଥିବା ସ୍ଥାନ କୁହ କୃଷ୍ଣ ନଥିବା ସ୍ଥାନ କୁହ କୃଷ୍ଣ ନଥିବା ସ୍ଥାନ କୁହ ହେ ମୁନି ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଇଖାନାରେ ନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ କଣ ପାଇଁ କାହିଁ ରହିବେନି ସେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ହେ ମୋର ସଜା ଯେତେବେଳେ ସୁକମୁନି ପଚାରିଦେଲେ ବିଚାର କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସୁକମୁନି ବିଚାର କଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ କବି ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି କହିବି କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସୁକମୁନି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଆରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କେବେ ଶବ ଯିବାର ଦେଖିଛ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କୋଉମାନେ ନିଅନ୍ତି ମାଲ ଭାଇ ମାନେ ନେଲା ବେଳେ କଣ କହନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସୁକମୁନି କହିଲେ ନେଲା ବେଳେ ମାଲ ଭାଇ ମାନେ କହନ୍ତି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କେହି କଣ କୁହନ୍ତି ତୋ ପୁଅ ଝିଅ ସତ୍ୟ ହେ ତୋ କୋଠା ବାଡି ସତ୍ୟ ହେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସତ୍ୟ ହେ କିଏ କହେ ଆଜ୍ଞା ନା ଶେଷରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟ ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ସତ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଶେଷ କଥା ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତା ଭିତରେ ଜଣେ କହେ ନା ପଚାରିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୁକମୁନି କହିଲେ କହିଲ ଦେଖିବା କିଏ କହେ ନା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଶବ ହେଇକି ଶୋଇଥାଏ ନା ସିଏ କାହିଁକି କହେ ନା ସେଠି ପରା ପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେଇପାରେ ନା ସିଏ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁର୍ଦାର ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଏ କଥା ଆମର କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ କରତାଳି ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ନଥାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ପବିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର ପବିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ବସି ପ୍ରଭୁ ନାମ ନିୟ ନ ନିଅନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁର୍ଦାର ତୁଲ୍ୟ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଦରବାରରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦେବେ
କି ନ ଦେଇକିରି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ମୁର୍ଦାର ହେବେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର। ହଉ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ମାଣ୍ଡାରୀ ଦୋଷରେ ହରି ବୋଲ ଦେବ ତାରି ମାତୃକାନ୍ୟା ମା ମୋର ହୁଳି ଦେବ ଦରବାରେ ତୁମ୍ଭେ ଶରଣ ପଶିବ। ତେହେରା ବାବୁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଳାହୁଳି ହରିବୋଲ କରେଇ ଦବୁ। ଏମିତି ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି ହଁ। ଦେହରା ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜାଗା ପବିତ୍ର ହୁଏ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ କେତେ ଦୂର ଯାଏ କେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଣ ପଳାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳିର ଶବ୍ଦ ଯେତେ ଦୂର ବାଟକୁ ଶୁଭେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାତକ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକ ଆଉ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ହରିବୋଲ ଆଉ ହୁଳହୁଳି କରତାଳିର ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ବାବୁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କରେଇ ପାରିଲେ ଏ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା? ଇଏ ହଉଛି ପବିତ୍ରର କଥା। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଚାରି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଷଢ଼ ଋତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ମିନୀ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା 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 ହଉ କାଲି ଆସିବେ ଟି? ହଉ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭେଟ ହେବେ ବସାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଚା ରଖିଛୁ। ଦେହରା ବାବୁ ଆରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ପରା ସେଇ ଲାଗି କହିଦେଲି। ବାବୁରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅରିଲ ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଯାହା ହଉ। ବାବୁରେ ତାଙ୍କର ରାମନବମୀ ପାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟରେ ଆସୁଛି ଆରମ୍ଭ ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେ ମୋର ସଜନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନବା। ଆମର ଅଜୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସାରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ସେ 3 ମାର ପୁଅ। ସିଏ ହେଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ଆହୁରି ପୁଣି କହୁଥିଲେ 6 ମାର ପୁଅ ଅଛି ସିଏ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। 5 ମାର ପୁଅ ଅଛି। ଇଏ 4 ମାର ପୁଅଟା କିଏ? ଓ 4ଟା ମାକୁ ନେଇ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। 4 ବାପର ପୁଅ କିଏ? 4 ବାପର ପୁଅ। ଶୁଣ ଅଜୟ ବାବୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାତ କବଚକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କେହି ତାକୁ ସଂସାର ଭିତରେ ପାରିଲେ ନାହିଁ ନିର୍ବାତ କବଚ ବର ପାଇଛି 4ଟା ବାପର ପୁଅ ଯେ ହେଇଥିବ ସେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଯଦି ଭୁଲ କହୁଥାଏ କାଲି ତମେ ଦେଖିବ ସାରଳା ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବ। ଏ କବି ସାରଳା ଦାସ ଶୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବର କଥା। ସାର୍ ସାର୍ କଣ ହେଲା? ନିକୁମ୍ବାସୁର ସେଦିନ ବର ମାଗିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। 4 ଦେବ ଯେବେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ରମିବେ ସ୍ଥଳେ ବିମା ଧରି 4 ରେତ ମିଶି ଜନ୍ମ ବାଳ ଶିଶି ହତ କରିପାରେ ବିଚାରି। ଏହି ପ୍ରକାର ମରଣ ରଖ ବେଦବର ଅସ୍ତୁ କହି ଧାତା ସେ ପୁରନ୍ଦ ପିତା ବାହାର ଯଶବନ୍ତପୁର। ନିକୁମ୍ବାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ପୁଣି 4 ବାପର ପୁଅ। ନିର୍ବାତ କବଚକୁ ମାରିଥିଲେ ସେଇ। କେତେ 4 ବାପର ଛୁଆ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବେହେରା ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ପଡିଲେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଗୁଡାଏ କାହାକୁ ଗିଳେଇ ଦେଲେ। ଏ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଟିଳା କୁଟିଳା ଗୁଡାଏ ବାଡେଇଲେ ବଂଶୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଟିଳା କୁଟିଳା ଗୋଟା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଡେଇ ପାରିବେ? ବାଡେଇଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତର ଜୋର ତମର କଣ ଗଲା? ହଉ ତାଙ୍କର ଯେମିତିଆ କଥା ସେ ତାଙ୍କର କହିଗଲେ। ପୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଟା ମୟୂର କୁଆଡେ ଗିଳିଦେଲା। ଏ ନାଟକ କୋଉଠୁ ଶିଖିଛ ଭାଇ? ହଉ ତମ ଆଡିଆ ନାଟକ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଗୁଡାଏ ତମ ଆଡେ ଅଛି ସେମିତିଆ ସ୍ୱର ଗୁଡାଏ ବି ଗାଉଛ ଖାଲି କହୁଛ ମୁଁ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି। ହଉ ଗା। ତମେ ସରଳିଆ ଲୋକ କାହାକୁ କିଛି କହ ନାହିଁ ବହେ କହିଲ ଭେର ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହିଲ କଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୁଣି ସେଇ ପଦକୁ ବୋଲିଲ କହିଲେ ବହେ ମକର କେତନ ନରତି ସମାନ
ପଦକୁ ବୋଲିଲ କହିଲ ଭାଇ 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କିରେ ମୁଁ ଯଦି ନ କଲି ତମେ କଲ କି ତମେ 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କଲନି ନାଇଁ କହିବା ଜାଣିଛ ଅର୍ଥକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବାଗ ତମେ ଜାଣିନ ହଉ ହଉ ଅଜୟ ବାବୁ କଣ କରିବା ଏ ତ ପାଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ହଉ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ବାସ ରାତିର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା ହଁ ଆଜି ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ବାବୁ ମାନେ ବୋଧେ ପଚାରିଲେ କି କାଲି ତମେ ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ କରିକି ବୁଝିଲ ତମ ଯୋଉଠୁ ତମେ ବୁଝ ଯିଏ ତମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯାହାଠୁ ଶିଖିଛ ସିଏ କୁଆଡେ କଣ କହିତେବେ ଆଜି କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ବେହେରା ବାବୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଏଇ ଅଗ୍ନି କଥା କଣ କହୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି କେତେ ପ୍ରକାର ପବନ 49 ପ୍ରକାର ହଁ ମତେ କାହିଁକି ଯୋଡୁଛ ହାତରେ ଗାଁ କାରଣ ତମେ ଆଗରୁ ଆସିଛ ମାନେ କଣ ସେ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣିଥିବ ମତେ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ତମେ ଗାଁ ଯାକ ପଣସ ଖାଇବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ହେଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ଛଡେଇବି ଯେ ବେହେରା ବାବୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ବସାରେ ଥିଲି ମୋ ବସା ଘରକୁ ତ ଶୁଭୁନି କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତମେ ମତେ ମନେ ପକେଇବ ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ସହଧର୍ମିଣୀ ସହକର୍ମୀ ସହକର୍ମୀ ତମେ ମନେ ପକେଇବା ହଉଛି ତମର ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ କହିଲେ ଅଗ୍ନି କେତେ ପ୍ରକାର କୋଉ ଅଗ୍ନି କୋଉଠି ଜଳିଲା ଏମିତି କହି ପଳେଇଲେ ଆଉ କଣ ଯାହା ହଉ ହମ ଆଉ କଣ ତମ ପାଠ ତମକୁ ଜଣା ଯେତିକି ଜଣା ସେତିକି କହିଲ ଉତ୍ତରଟା କଣ ପାଇଁ ଦେଲନି ଭାଇ ବହି ପଢିଛ ବହି ଦେଖ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଦେଖ ସୀତା ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁଛନ୍ତି କି ନା ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ସୀତା ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁଲେ ସେଠି ଯିଏ ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଗଲେ କଣ ସିଏ ସେଇ ସୀତା ଦେଖ ନା ତମେ ପାଠ ଦେଖୁନ ମନେ ରଖ ଅଜୟ ବାବୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପଦଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ସେ ମୋର ସଜା ସେ ପଦଟି ହେଲା ନା କଟୁ କଟୁ ମୁଁ କାଟିଛି ଜାଣିକି ପଦଟା ସେଠିକି ଶୁଣୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ମୁଁ ଫୋନରେ କହିବିନି ବୋଲି ଏଠିକି ଆଇଲି ଚାରି ମାର ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଚାରି ମାର ପୁଅ କିଏ ଚାରି ବାପର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଚାରି ମାର ପୁଅ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁଛନ୍ତି ସୀତା ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା ସେତେବେଳେ ତଳପଦକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ବୈଦେହୀ କେଶୁ କାଢି କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ବୁଦ୍ଧି କସ୍ତୁରୀ କି ବଳି ନାହିଁ ମନ ଆଜ ଯାଏ ତ ବଢାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋ ଚିତ୍ତ ତା ଉପର ପଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ବେହେରା ବାବୁ ପଦଟି ହେଲା ବୀର ମୁକୁଟେ ପତ୍ର କରିତତଃ ଜ୍ଞାନ ସଜେ ପ୍ରଦୀପେ ଦେଇ ହସ ଜ୍ଞାନ ସଜେ ପର ସେତିକି ଥାଉ ହେ ମୋର ସଜା ସୀତା ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଆରେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ରେ ତମେ ନାହିଁ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିକି ପଚାରିଛି କାରଣ ତମେ କେତେ ଦୂର ବହି ପଢିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଖିଲି ତମେ ବହି ଦେଖିଲ କାହାଠୁ ଶୁଣିଛ ପଦକୁ ମାଗି ଆଣି ହଉ ଠିକ ପ୍ରକାଶ କହୁଛି ମଲାଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବେପାର କଥା ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ହେ ମୋର ସଜମ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବହିକି ନେଇ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏଣେ 84 ସ୍ୱର ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଛି ଆଚ୍ଛା କମଣ୍ଡଳୁରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଜଳ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଢାଳିଲେ ପାଦକୁ ନଅଣ୍ଟି ମନ୍ଦାକିନୀ ବହି ଯାଇ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ନଖ କୋଣେ ରହି ଗଙ୍ଗା ରହିଗଲେ ନା ଆଉ କଣ କଲେ ସେଗୁଡା ଜାଣିନ ଖାଲି ରହିଲେ ବେହେରା ବାବୁ ଏ କଥାକୁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି କଥା ପଡିଲା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ 8 ଭଜନ କଣ କହିଲେ ହେଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ ଯାଇ ରୂପାନନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଇଏ ଧାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ ଯାଇ ରୂପାନନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ନଖ କୋଡେ ସୁରା ସୁରି ମାଳ ମାଳ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ନଖ କୋଡେ ସୁରା ସୁରି ମାଳ ମାଳ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ତୀରେ ବହି ସମକରଣକୁ ବନ୍ଦନା ପଦ ପଦ୍ମକୁ ଇଏ ଭାଇ
বেশি ঝাঞ্ঝ খোল বাড়ানি সময় আমକୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଉଛି ଯୋଉ ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେହେରା ବାବୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କହିଲ ବେହେରା ବାବୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 6ଟା ପତି ବେହେରା ବାବୁ ସ୍ୱାମୀ ବଢିଲେ ରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେତେ ପତି 6 ପତି ଭୁଲ କଣ କହିଲ ତମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 7ଟା ପତି ବୁଝିପାରିଲ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 7 ପତି ବେହେରା ବାବୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେତେ ପତି 7 ପତି ଭୁଲ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 8ଟା ପତି ପ୍ରକାଶ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 8 ଯଦି ହେଲେ ଯଦି ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ନା 8ଟା ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବେହେରା ବାବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ କଥା ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ସେଇ ଦୈତ୍ୟ ବନ ନିକଟ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବନବାସ କହିଲ କଣ କାଲି କହିଲ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଗୁଡା ତ ପାଲାରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତମର କଣ ଏ ଚୌପଦୀଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ହଇଓ କିଏ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୌବନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଳଙ୍କାର ୟା ଭିତରେ ଥାଏ ନ ରହିଲେ ପାଲାଟା କେବେ ଭଲ ହବନି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହବନି ତମେ କହିଛ ଏଗୁଡା କଣ ବୋଲୁଛ ତମେ ବୋଲୁନ ୟା ପୂର୍ବ ମଞ୍ଚ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପଡିଥିଲ ରଜ ପାଲାରେ ବୋଲୁ ନଥଲ ପ୍ରକାଶ କିନ୍ତୁ ହଉ ମୁଁ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବି ପ୍ରଥମତଃ 6 ଜଣ ପତିଙ୍କ କଥା କେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 6ଟା ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବି ଦେଖିବା 8 ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ଯିବ କଥା ବେହେରା ବାବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 6ଟା ପତି ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ଯୋଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମ ବେହେରା ବାବୁ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମ ହେଲା କେତୁକା ଦୁର୍ଗା ଜେନାବତୀ ନଗରର ରାକ୍ଷସ ରାଜ ମହିଷାସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ଗର୍ବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଚିନୀ କେତୁକା ଦୁର୍ଗା ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ଶୋଇଛି ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି 5ଟା ପୁଅ ଏ ଗାଭୀର ନାମ ହେଲା ବଉଳା ଗାଈ ଏ 5 ପୁତ୍ର ଧରି ମାତା ଶୋଇଥିଲା केतुका दुर्गा देखिदेले से जाउचंती कैलासपुर हे मोर पंडित वर्गे जेते बेले केतुका दुर्गा देखिदेले मनरे गर्व तो हो जाइछि महिषासुर को मारिछि पंडित देखिदेले कहले गोटाए नारी 5-5टा स्वामी को धरी रमण करुछि बौला जानिला कहला हे केतुका दुर्गा मु मोर 5टा भेंडा पुओ को नहीं मु चरुची मु एठी सोईची तू न जानी न सुनी मो पुओ मान को मते स्वामी सहित तुलना करि देलु मने रख केतुका मु तते अभिशाप दउची रे समय आसीबो हे केतुका दुर्गा तू दिने 5टा पति ग्रहण करिबु रे सेदिन बौड़ा
ଗାଈର ଅଭିଶାପ କେତୁକା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ସମୟ ଆସିଲେ ମୋ 5ଟା ପୁଅକୁ ମୋର ପତି ସହିତ ତୁ ତୁଳନା କରି ମନରେ ଭାବିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୋର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ହବ। କେତେବେଳେ ହେଲା? କେତେବେଳେ? ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ, ସତ୍ୟ ଗଲା, ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ବନବାସ। କହିଲା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ରାମ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟାରେ, ରାମ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟାରେ। ସୀତା ହରଣେ ରାବଣ ଆସିଲା ମାୟାରେ, ଆସିଲା ମାୟାରେ। ପଣ୍ଡିତେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁର ପଣ୍ଡିତେ ବନବାସୀ ପଞ୍ଚବଟୀରେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଏ ମା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଜାଣିଲେ, କାରଣ ଅନ୍ତର କଥା ପାରେ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତା ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଅନ୍ତର କଥାକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣିଲେ ଶୂର୍ପଣଖା କଥାରେ ରାବଣ ଏବେ ସୀତାଙ୍କୁ ନବାକୁ ବାହାରିଛି। କଣ କରିବେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ରାବଣଟା ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁରେ, ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତମେ ବନ୍ୟଫଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନ? ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ନା। ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସାନ ଭାଇ, କାରଣ ସିଏ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ କଥୋପକଥନ, 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିଦେବେ। ଏ ମା କପଟ କରି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବନକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକିଲେ ସୀତେ, ଠାକୁରେ, ସୀତେ, ଠାକୁରେ, ଶୁଣିଲ? କଣ କହିଲ? ହଁ ଏଠି ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ ରେ ମୂର୍ଖଟା? ସୀତେ, ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତମେ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇପ, ଆପଣ ମୋ ଘଇତା। କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ କଣ କହୁଛ? ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ପ୍ରାଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ, କିଏ ଶୁଣୁଛି କି? ଶୁଣ, ଆରେ ମତେ କୁହ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ନାରାୟଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଡାକୁଛ? କଥା କହିବି। କହୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ରାବଣ ଭଳି ଜୀବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଚୋରି କରିବ? କଣ କରିବା? ଶୁଣ ସୀତା, ତୁମକୁ ଯଦି ରାବଣ ନେଇଯାଏ ତ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ମୋ ଲୀଳା ଆଉ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ପାର ସୁଶାନ୍ତ ଭବତୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ହେ ସୀତେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ କବି ତୁଳସୀ ଦାସ, ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ରାମଚରିତ ମାନସ କଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ସୁନହୁ ପ୍ରିୟା ବ୍ରତ ରୁଚିର ସୁଶୀଲା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ସୁନହୁ ପ୍ରିୟା ବ୍ରତ ରୁଚିର ସୁଶୀଲା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ମହି କୁତୁ କର ଲଳିତ ନର ଲୀଳା, ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ରାମ ଠାକୁର କହିଲେ, କହିଲେ ସୁନହୁ ପ୍ରିୟାବ୍ରତ ରୁଚିର ସୁଶୀଲା, ମହି କୁଛୁ କରଉ ଲଳିତ ନରଲୀଳା। ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନରଲୀଳା କରିବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ତୁ ନ ପାବକ ଯହୁ କହର ନିବାସା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ।
ये दही लागी करहु निसाह करना साह संकट मोचन जय हनुमान। भगवान कहिले हे सीते तू न पावक जहू करो निवास पावक अर्थ अग्नि तुम्हें अग्नि के जाओ जही लागी करो निशाचर नाशा आसीगला बेल रावण को मारिबी बेल आसीगला रावण मरिबार समय हो गलानी तुम्हें अग्नि के जाओ हाँ प्रभुंकर कथा को मानिले प्रभु अच्छा प्रभुंकर कथा को सीता मानिले हाँ मानिले कौन कहिले हाँ भेरा बाबू जिते बेले प्रभुंकर पाद को छुई देले कहले प्रभु जब ही राम सब कहब खानी श्री राम जय राम जय जय राम राम प्रभु पद धरि जय अनल समानी संकट मोचन जय हनुमान। रामचंद्र राम ही जब सब कहब खानी प्रभु पाद धरी हई अनल समानी हाँ आज्ञा सीता ठाकुराणी क्रोटर अग्नि के स्मरण कले तेहरा बाबू अग्नि क्रोटर अग्नि आविर्भाव हेले पंडित भगवान को पादरे प्रणिपात करी माँ जनक नंदिनी प्रकृत लक्ष्मी स्वरूपा सीता अग्नि भीतर को प्रवेश कले पंडित से अग्नि भीतरू तांकर प्रतिबिंबरू आउ गोटे सीता सृष्टि हैला निज प्रतिबिंब रखी जही सीता श्री राम जय राम जय जय राम राम कोई सोई सुख सुख सुविदिता सन्थ कवि तुलसी कहिले निज प्रतिबिंब रखी जही सीता निजर प्रतिबिंब को सृष्टि कले सी है छाया सीता राम को पाखक से पठेई देले जो सीता को रावण चोरी करी नेला कारण जिते बेले छाया सीता मागिला सुवर्ण मृग को दियो दियो बोली आज्ञा से कौन प्रकृत सीता जिते बेले कौशल्या माँ वनवास राम गला बेले बहु कुलबधु को कही कहले मारे कहले विपिन रे पिन पुरजा अपूर्व द्रव्य देखी न मागिबो द्रव्य देखी न मागिबो अरे भला द्रव्य देखी न मागिबू ये बेनी सहोदर मध्यरे आदर बेनी सहोदर मध्यरे आदर बेनी सहोदर मध्यरे आदर बेनी सहोदर मध्यरे आदर परिबी पछरे थिबुरे बासे लाउर हाइरे बासे चिंती लाउर पानी न पुरे कंठुतांतर रे बासे हे मोर विद्वान वर्गे माँ कौशल्या कहले हे माँ हे कुलबधु तू सूर्यवंशर कुलबधु मो पुओ जंगल को जाउची ताकू किछि अपूर्व पदार्थ देखि मागिबु नाही किंतु आमे जानिचे सुवर्ण मृग अपूर्व पदार्थ देखिकरी सीता कुआडे मागिचंती से प्रकृत सीता रुहंती सीतया प्रार्थया मास देहि देहि तिमे प्रभु भेरा बाबू हनुमान ये होचंती छाया सीता जो सीता को रावण आज्ञा चोरी करी नहीं खला प्रकृत सीता अग्नि भितर थिले भेरा बाबू जिते बेले सरीगला रामायण प्रसंग रावण जिते बेले बद्ध हैला विभीषण कहिला प्रभु मु एते दिन आपणक पाखरे दासत्व अवलंबन कली मो पुररे लक्ष्मी नारायण मु टिके राजसिंहासन रे बसई अभिषेक करी लक्ष्मी नारायण को टिके पूजा करी प्रभु चिंता कले ये तो मोर झियो मो सीतांकर प्रतिबिंब सृष्टि मो मैत्र जहा विभीषण जहा कहले ताहा केबे झियो सांगरे बाप बसी पारिबो कि तेणु कौन कले कहले मु एते दिन लंकापुर रे सीता रहिछि ना काले असती हेइथबो लोक देखानिया मु तांकु अग्नि परीक्षा देबी ये माने केही जानि पारलेनी कहले हौ अग्नि परीक्षा दिया गला पुणी क्रोटर अग्नि को स्मरण करा गला ये झियो सीता अग्नि भीतर को जाउछन प्रकृत सीता भगवान को लक्ष्मी स्वरूप सीता राम को पाख को फेरुचंती पंडित बाटेरे भेट हेई गला माँ झियंकर भेट हेई गला कहला कहला माँ
ଏତେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ହେ ବୁଲିଲି ରାବଣ ଚୋରି କରି ଆଣିଲା ଯେ ଅଶୋକ ବନରେ ରହି ଲୁହ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଦିନ ଗଲା କହିଲା ମା ମତେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ କଲୁ ଏବେ ତୁ ଯିବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ ମୋ ଜୀବନ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ମତେ ଯେବେ ଜାତ କଲୁ ଝିଅ ପତି ସ୍ଥାନ ଇଏ ହଉଛି ପାଲା ୟା ଭିତରେ କେତେ ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚିକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆଉ କଣ ସେ ଯାହା ହଉ ଆଉ କଣ କରିବା ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଭଲ ହବନି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯାହା ଜଣା ଅଛି ଆମେ କରିବା ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ମୋର ସଜନ ଯିଏ ତ ଯାହା କରୁଛି ସେ ପୁରାଣ କଥା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଆ ହଁ ହେ ମୋର ସଜନ ସେଦିନ ଝିଅ ସୀତା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ମାଗିଲା କହିଲା ହେ ମା ଯେବେ ମତେ ଜାତ କଲୁ ଦିଅ ପତି ସ୍ଥାନ ସେ ବୋଲେ ମା ସୀତା କହିଲେ ସେ ବୋଲେ ପୁଷ୍କରେ ଯାଇ କର ଶିବ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଶିବ ଦେବେ ବର ଏକମାତ୍ର ଶିବ ତତେ ବର ଦେବେ ଯା ଝିଅ ସୀତା ଗଲା ସେ ଝିଅ ସୀତା କିଏ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯିଏ କେତୁକା ଦୁର୍ଗା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିରୁ ପୁଣି ବାହାରି ଇଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରୂପୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସୀତା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଛାୟା ସୀତା ମାର କଥାରେ ଯଦି ବଉଳା ଦେଇଥିଲା ଅଭିଶାପ 5 ସ୍ୱାମୀ ତୋର ହେବେ ଏ ଝିଅ ସୀତା କଣ କେମିତି 5 ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲା ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ଯାଇ ଏ ଝିଅ ସୀତା ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲା